ਸਊਦੀ ਵਾਲਾ ਜਵਾਨ ਰਨ ਮਰੀਦ ਹੈ, ਘਰਦਿਆਂ ਇਤਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਸੀ। ਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਸਊਦੀਆ ਆਇਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਊਦੀਆ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਲਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪੂ ਰੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਪੈਸੇ ਟੋਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦਾ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਆਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਤਾਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ इसलिए पाकिस्तान गया, मैं क्या अम्मा जी सुनाओ को मेरी शादी का भी सोच दिओ पे, उम्र मेरी ढेर हो गई। उन्हें कहा पुत्र सबर कर जा, पहला तेरी भैन की शादी कर लीए तो फिर तेरे बारे कोई सोचा। कहना भैन का मामला सी, मैं चलो सही है पहला ਇਹਦੀ शादी कर लो, लेकिन मेरे वास्ते भी कोई रिश्ता ताक के रखो। वाला पुत्र ताक लवांगे। कहना महीना रह के तो मैं वापस आ गया। कहना जिसले मैं सऊदी आया फिर आके मैं चंगी मेहनत की। कहता पिछू भैन की शादी की, उन्हें चंगा उन्होंने जेवर पाया ने, बड़ी धूम धाम नाल जिहड़ा उहदी शादी की ने। हर बंदा तारीफ करता सी मेरी कि ढेर इन्हें जिहड़ा पैसा ला दिता है, लेकिन कहता हुण मैनूं पता सी कि मैं कितनी इत्थे मेहनत कर रहा। कहता इसलिए उहदी शादी हो गई है। बाद मैं कहा अम्मा जी मेरे वास्ते कोई रिश्ता तकिया जे, जिहा पुत्र तक लिया, हुण सबर कर जा, साडी गल बस पक्की होण वाली है, फिर तैनूं दसांगे तू आ जी। कहता करदिया कराया 2 साल गुजर गए। फिर कहंदे ने पुत्र सानूं एक रिश्ता पसंद आया ते ओह आंदे ने असीं अगले साल कुड़ी दी शादी करनी है, कुड़ी ये पढ़दी है पी। कहंदा मैं कहा ठीक है चलो साल होर इंतजार कर लेने आ। कहंदा साल बाद आंदे ठीक है पुत्र तू आ जा ते हुण तेरी शादी करनी है। कहंदा मैं रज पैसे टोरे घर के, चलो घर पैसा होना चाहिए, मेरी शादी करनी ने, कोई जेवर शेवर उन्होंने पाना होवेगा ने। कहंदा मैं जिसले पाकिस्तान गया तो अम्मा री आखदे ने कि पुत्र उन्हां नाल साडी गल होई है, असीं कोई खर्चा नहीं करना, ना उन्हां को खर्चा करना है, सादगी नाल असां शादी करनी है। कहंदा मैं क्या अम्मा जी ठीक है जिस तरह तुहाडी मर्जी है, मैनूं कोई एतराज़ नहीं, बस मेरी शादी करो। कहंदा मैं इसे गल तो खुश हाँ कि चलो मेरी शादी होने ली है। कहंदा चुप चाप करके ते निकाह कीती उन्हें। कहंदा जिसले निकाह हो के वो घर आई तो मैं तकिया उन्होंने तो कोई जेवर ना पाई उन्हें, बिल्कुल ही कोई चूड़ियाँ नहीं, कोई कांटे नहीं। मैं कहना मैं अम्मा जी इनू कोई जेवर नहीं जे पाया, पुत्र इनू क्यों पाना सी, मैं तेन दसिया तो है सी कि सादगी ना कीता है, अगे तेरी भैन का ढेर जेवर बना दिता सी, लोगों को करजा मैं चुके तो वो पैसे मसां लाए ने, तो तू आपे कमाएगा तो इनू बना देगा। कहना मैं चुप कर गया। कहना मैं अगो ये कोशिश की, एक यार दोस्त को गया, वो सुनियारा सी, उन्होंने मैं कहा यार एक अंगूठी मैनू बना दे ताकि मैं अपनी जनानी नूं ओ गिफ्ट कर दियां। कहता वो अंगूठी उन्हें बना दी। कहना मैं लैके आया राती उन्होंने आके जिहड़ा मैं उन्होंने तोहफा दिता। कहना तोहफा दे के कहना बड़ी खुश हुई, चलो अंगूठी दी है। कहना मैं महीना डेढ़ घर रहा। कहना महीने डेढ़ बाद जिहड़ा मैं वापस सऊदीया आ गया। कहना जिसले सऊदीया फिर जनानी नाल गलबात होंदी रहिंदी सी। कहता वो रोंदी सी कि मैनूं ते ना कोई चाह वास्ते दुध लभदा, ना कोई टाइम नाल रोटी लभदी है, तुसीं इंज करो कोई माड़ा मोटा खर्चा मैनूं भी दिया करो, कोई मेरी चीज़ ते दिल करे तो मैं वो खा लवां। कहना मैं अम्मारा नूं आख्या तो अम्मा री कहंदे घर किस चीज़ की कमी है, इनू किहड़ा खर्चा चाहिए, कोई खर्चा शर्चा नहीं। इंज जिहड़ा आदत पा देंगे बल्कि दूसरी नूंह आवेगी वो भी यही काम करेगी तो असीं इन्हां नूं खर्चे देंदे रहांगे, चुप करके जो कोई घर बनता है वो ही खाए। कहंदा मैं क्या ठीक है अम्मा जी जिस तरह तुहाडी मर्जी। कहंदा मैं उन्होंने जनानी नूं आख्या कि चुप करके तू अपना टाइम पास कर, बिल्कुल अम्मारा नूं कोई गल नहीं, तू आखनी जिस तरह वो आखदे तू उस तरह ही करना है। कहंदा उन्होंने मैं चुप करा दिता। कहंदा फिर मैं 2 साल बाद पाकिस्तान गया, जारी का जिसे शादी करके कहंदा कोई आस उम्मीद ना लगी। कहंदा जिसले मैं पाकिस्तान फिर गया, कहंदा मैं फिर फ्रूट शूट जनानी वास्ते लै आंदा सा, दुध शुद्ध लै आंदा सा। कहंदा घर दे बेशक इतराज़ भी करदे लेकिन मैं जनानी नूं खुश रखदा सा। कहंदा अक्सर बाहर भी लै जांदा, बाहरों भी खुआल प्याल के लिआंदा सा। कहंदा बहुत खुश सी, कहंदी है मैं पिछले सारे गम भुल गई हाँ जिद्दां तुसीं मेरा ख्याल रखण लगे हो। कहंदा बाहर फिर मैं 2 महीने रह के तो फिर मैं वापस आ गया। कहंदा जिसले वापस आया पिछों ने खुशखबरी सुनाई कि इस तरह जिहड़ा मैं उम्मीद तो हाँ। कहंदा मैं भी खुश हो गया, चलो अल्लाह ताला ने उम्मीद लाई है। कहंदा मैं उन्होंने आख्या कि तू अपना ख्याल रखी। कहंदा 2-3 महीने बाद फिर मैनू आखदी है कि मैं किस तरह ख्याल रखा, ये बिल्कुल मैनू खाने वास्ते लभदा कोई नहीं, कोई पा ही दुध मैनू लभ जे, कोई 1-2 सेब ही दिहाड़ दा लभ जे, चलो मैं खा लवां, क्योंकि मैनू तो ताकत ही नहीं होंदी कि मैं कोई काम काज भी करा। अम्मा री आंदे कम कर, आंदा मैं आपे गल करना। कहंदा जिसले अम्मारा नाल गल कीती, अम्मा ने आख्या अगे किहड़ा बच्चे नहीं होए साडे घरां च, असीं किहड़ियां खुराकां खादियां ने जिहड़ियां इन्हें खुराकां खाणियां ने। कहंदा मैं चुप कर गया। मैं चलो कहंदा एक यार दोस्त नूं फोन कीता कि अपनी अम्मा नूं आख्या कर कोई सेब शेब ते कोई दुध शुद्ध जिहड़ा ना वो साडे घर लिया के दे करे। कहंदा उन्होंने आख्या जिसले वो लैके आंदी ते अम्मा को कहंदी है कि तू साडी हुण बेइज्जती कराउण लगे, बाहरों मंगा के देने, इंज लगदा कि असीं इनू देण नहीं लगे। कहंदा अम्मा री आंदे उन्होंने आख्या कर मैनू दे के जाण करन फिर मैं आपे इनू दे दिया करा। मैं कहा ठीक है अम्मा जी इस तरह कर। कहंदा वो इसे तरह फिर वो दे के जांदे, फिर अम्मा री इनू देंदे सी लै भी तू खा पी लै। कहंदा इसे 6 महीने गुजर के ना तो मैनू रो के आखदी है कि तुसीं मेरे कोल
ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮਾ ਜੀ ਘਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮਾਸਾ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਵੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਵੋਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਅਰਬਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਘਰ ਦੇ ਤਾਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਇਆ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਭਲਕੇ ਰੋਜ਼ੇ ਪੇ ਆਉਂਦੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਚਾਵੇਂ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਪੁੱਤਰ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਆਪਣਾ, ਆਪੇ ਤੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂ ਫਿਲਹਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਨਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੇਬ ਕੋਈ ਦੁੱਧ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਨਾ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲਈ, ਲੋਕ ਕੀ ਆਖਣਗੇ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਨੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਸਰ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਦਬਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਦਬਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨਾ ਜਨਾਨੀ ਦੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੱਤਾਂ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੌਂਚਲੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪੇ ਸਿਰ ਚਾੜਨੇ ਪਿਆ, ਭਲਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨੇ ਖਿਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਣ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਖਿਲਾਉਣ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਗੂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵੀ ਤੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਅੱਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹਿਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਦੀਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਮਾਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਪੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਰੰਨ ਮਰੀਦ ਦੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਛੱਡ ਕੇ ਟਾਕੀ ਵੀ ਮਾਰਦਾ, ਝਾੜੂ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਜਨਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੂ ਘਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੋਜ਼ੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਈਦ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਖਦੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਝ ਚੱਲੇਗਾ, ਭਲਕੇ ਤੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ਟੁਰ ਗਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਝ ਕਰ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਜਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਾਨੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਢੇਰ ਪੈਸੇ ਟੋਰੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਦਿਹਾੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਲੋ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਨਾਲੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂ, ਭਲਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਭਲਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਹੜੀ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਨੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਤਨਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਂ ਖੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਰਾਤ ਦਿਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਕੋਲ ਆਪੂ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਫਟਵਟ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖੜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਖਨੀ ਬਣਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਖਨੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਹੀ ਆਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਯਖਨੀ ਖੜਨੀ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਯਖਨੀ ਬਣਵਾਈ, ਥਰਮਾਚ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਕੇ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਿਲਾਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆ, ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਘਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰ ਲੈ ਚਲੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ,
ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਅੰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆ ਖਰਚਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਲੱਭੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਮਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਨ ਮੁਰੀਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਠ ਗਈਆਂ ਸਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਸੁਣਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮਾ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਅੰਮਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਸ਼ੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਕਈ ਜ਼ਨਾਨੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਘਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਅੰਮਾ ਨਾਲ ਟੋਰਨੇ, ਜ਼ਨਾਨੀ ਵੀ ਆਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮਾ ਨਾਲ ਟੋਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੰਮਾ ਹੀ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਨ ਮਰੀਦ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛਿੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪੂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੇ ਕਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਟੈਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਆ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਗੈਰ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਆ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ।